Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 127 surah Al-Baqarah juz pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل Saya pikir tadi mau berhenti ya. Jadi kalau tidak berhenti al-bait 2 harakat saja, al-baiti. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا منا ربنا تقبلنا منا bukan taqabbal minna ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Saya ulangi sekali lagi sambil mengoreksi bacaan-bacaan tadi. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Jadi pada وَإِذْ يَرْفَعُ ya, وَإِذْ يَرْفَعُ ada beberapa yang membaca وَإِذْ يَرْفَعُ Ibrahim ya, padahal di depan ain tidak ada waw ya. Jadi وَإِذْ يَرْفَعُ Ibrahim, bukan وَإِذْ يَرْفَعُ Ibrahim. Nah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ya, jadi ibra ra-nya tebal, yarfa'u ra-nya tebal. Nah, al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, ketika kita berhenti pada Ismail ya, lebih panjang daripada ketika kita sambung. Kalau kita sambung ya, wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ismailu rabbana, bukan Ismailu rabbana. Rabbana, di sini juga ra-nya tebal ya. Rabbana taqabbal minna ya, taqabbal minna. Jadi jangan tinggal di lam, jangan taqabbal min ya, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi terpisah as-sami'u ya, as-sami'ul ya, as-sami'ul alim ya. Tadi ada yang tidak jelas sehingga kedengarannya seperti membaca innaka antas sami'ul alim ya, sami'ul alim. As-sami'ul alim. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, atau sebelumnya ya, ini tadi ada yang membaca Ibrahima, ada Ismaila ya. Jadi kalau kita ganti barisnya ya, maknanya berubah ya, artinya berubah. Kalau kita baca wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu ya, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah. Berarti Ibrahim dan Ismail pelaku ya, fa'il dalam bahasa nahunya. Nah, kalau kita rubah ya menjadi Ibrahim wa Ismaila, berarti dia maf'ul ya, berarti dia yang diangkat gitu. Ya. Nah, siapa yang angkat ya, kalau kita berubah barisnya
wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika ya Ibrahim diangkat. Nah, ya, siapa yang angkat? Ya. Jadi diperhatikan betul ya barisnya, tapi memang terkadang kita memperhatikan lidahnya lah gitu. Lidahnya yang itu yang disebut dalam bahasa Arab ya kesalahan lidah. Inzilaq ya, inzilaqul lisan. Oke, sekali lagi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, kita kembali ke lembaran sebelumnya. Pada wa idzi batala Ibrahimu ya. Ayat 124. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Nah, di sini Ibrahima ya, karena dia maf'ul. Nah, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Jadi ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, Rabbuhu. Dan makanya di sini Rabbu, ya Rabbu, di fa'il. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, maksudnya beberapa perintah. Fa'atammahun, ya. Lalu Ibrahim menyempurnakan perintah itu. Artinya dia melaksanakan perintah, ya, yang diperintahkan kepadanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, dan keturunanku, ya, keturunanku. Allah tidak mengatakan ya, ya. Nah, tapi qala la yanalu ahdidz zalimin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab wa min dzurriyyati, ya, dan keturunanku ya Allah. Allah hanya mengatakan la yanalu, ya, sesungguhnya tidak akan mendapatkan, ya, ahdidz zalimin, janji itu, ya, janjiku bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya kalau dia tidak zalim, dia jadi pemimpin. Ya, dia juga akan jadi pemimpin. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya. Dan ketika kami menjadikan al-bait itu, ya, yakni Ka'bah, ya, mathabatan lin-nas. Ya, jadi tempat tujuan, ya, bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka menjadikan, ya, tempat maqam Ibrahim ini, tempat berdirinya Ibrahim itu, sebagai musalla, tempat salat. Nah, di sini, ya, ada janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang yang berada, ya, di Baitullah itu aman, ya, aman. Ya, mungkin ada yang mengatakan, tapi sekarang banyak pencopet itu. Ya, sekarang banyak pencopet. Di zaman saya di sana, ya, waktu tahun 91 ya sampai 93 itu, kalau kita ada kehilangan barang, ya, di sekitaran Baitullah Ka'bah itu, cari di tempat Hijr Ismail, ya. Cari di sana, ada dompet jatuh atau tas, ya, tas pinggang jatuh, cari di sana, ya, di bawah lampu hijau itu pasti ada. Kalau tidak, cari di tempat penampungan barang, ya. Nah, kalau sekarang ada tempat, ya, ada Ustadz Ikhwan, ya, Ikhwan Usofa putra Ustadz Fadal, waktu mengantar kami untuk tawaf ifadah, ya, karena ranselnya tidak boleh masuk ke masjid, ya,
sehingga dia ditaruh di luar. Keluar ke tempat itu sudah tidak ada ranselnya, ya, karena setiap waktu ada pembersihan, ya, ada pembersihan. Nah, 2 hari berikutnya baru dia datang cari ranselnya di tempat, ya, di tempat penampungan itu. Alhamdulillah ada, isinya utuh, ya, isinya utuh, meskipun dia sudah merelakan, ya, bahwa di situ ada parfumku 150 real ku belikan. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah, ya, kembali, ya, kembali. Yang saya mengatakan bahwa kemungkinan, ya, teguran itu, ya, teguran itu diberikan karena ada hal yang kita lakukan yang bisa jadi itu adalah kezaliman yang tidak disadari. Kenapa? Ya, saya mengatakan waktu ada pembagian air Zam-Zam di sekitaran Ka'bah itu, ya, itu ada botol kecil, botol Zam-Zam, itu 1 orang 1. Ya, tapi karena kita sudah mau pulang, ya, oh bagus ini, tidak perlu ya, tidak perlu dilakban. Itu dia ambil masuk ke ransel. Jadi pada putaran pertama itu sebenarnya masuk tuh, masuk ranselnya. Tapi setelah itu dia keluar lagi, mau masuk kembali tidak boleh, tidak boleh. Saya mengatakan ini teguran ini, ya, karena dia bilang jatah preman. Ya, waktu ngambil tambahan itu jatah preman gitu. Ya, akhirnya saya bergurau juga dengan mengatakan ini teguran buat preman. Nah, kita lanjutkan. Wa ahidna ila Ibrahim, ya, dan kami menjanjikan kepada Ibrahim wa Ismaila, ya, dan juga Ismail, ya, yang maksudnya menjanjikan di sini memerintahkan, ya, antahira baitiya, bahwa hendaklah kamu menyucikan, membersihkan, ya, baitiya, rumahku, ya, ini Baitullah, lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud, maksudnya orang-orang yang salat gitu. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Allah, ya, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan karuniakanlah kepada penghuninya, ya, yakni penghuni Mekah, ya, dengan at-tsamarat, buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya, bagi siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Qala wa man kafara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kafir juga. Ya, sehingga di sana, ya, di sana semua dapat. Ya, semua orang dapat, yang kafir dan yang beriman. Tapi bagi orang beriman itu dijanjikan, ya, difahami dari ayat ini, ya, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Jadi bagi yang kafir saya hanya memberikan kesenangan sebentar, sedikit. Tsumma attaruhu ila adzabin nar. Kemudian kami campakkan mereka atau masukkan mereka ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir. Ya, dan seburuk-buruk atau sejelek-jelek tempat tinggal, ya, tempat kembali. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ya, Rabbi ja'al Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan terbukti sampai sekarang, ya, sampai akhir zaman insyaallah,
ya. Tidak ada di sana, tidak ada pohon, ya, pohon-pohon yang jeruk misalnya, ya, nangka, ya, pisang. Tapi di sana kita tidak pernah, ya, tidak pernah merasa saya mau makan pisang. Tidak ada pisang, bukan musimnya, tidak ada. Semua ada. Bahkan saya waktu haji kemarin ini itu di supermarket, ya, yang besar di Mina, ya, itu Bin Dawud, ya. Nah, jadi saya mendapatkan ada buah, ya, yang buah itu belum musimnya di tempat kita, ya, belum musimnya di tempat kita. Di sana ada, ya, rambutan, ya, rambutan, ya, salak ada, ya, manggis, gitu. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi sehingga kita harus mengakui bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua buah-buahan itu ada di sana. Apalagi kalau yang memang ada yang tumbuh di sana, ya, kurma. Nah, jadi sana tidak ada istilah bukan musim kurma, ya. Jadi saya belum pernah dapatkan bahwa kita mau makan kurma tidak ada kurma, gitu, ya. Nah, kenapa? Sebagai tambahan, saya pernah bekerja di catering haji, ya. Kebetulan makanan untuk jamaah haji itu dimasak di Jeddah, ya, kemudian dibekukan, ya, kemudian dikirim ke Madinah itu pakai kontainer freezer, ya. Jadi freezer. Nah, kemudian sampai di Madinah dimasukkan ke gudang freezer, ya. Nah, jadi gudangnya itu hampir setengah masjid kita ini luasnya, dan itu kalau mau masuk ya pakai jaket. Beku, ya. Dan di sana saya melihat ada unta 1 ekor beku, ya, digantung-gantung, ya, bukan dipotong-potong, ya, 1 ekor. Sudah dipotong, ya, kemudian, ya, ada kambing, ya, ada kambing, kemudian kurma, ya, kurma itu dibekukan, ya, dibekukan. Nah, jadi tidak ada istilah bukan waktunya, ya, tidak ada. Nah, jadi kalau ada yang mau, ya, dikeluarkan dari freezer, gitu. Jadi itu ya, cuma yang saya belum dapatkan, ya, dulu ikan, ya. Tapi pada umrah baru-baru ini Ustaz Andi Kamil itu bersama menantu-menantunya makan di pelelangan, ya, pelelangan ikan di Madinah, ya, yang memang kalau kita mengatakan tidak ada laut di sekitaran Madinah, ya, kalau di Mekah ada, ya, Jeddah dekat, gitu. Nah, tapi kalau di Madinah memang agak jauh dari Abha misalnya. Tapi, ya, itu yang seperti yang kita sebutkan tadi, ya, mereka mendatangkan ikan-ikan dari tempat-tempat yang ada lautnya dengan mobil, ya, atau kontainer freezer itu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa tidak baru lagi, ya, tapi di Jeddah pun saya waktu haji kemarin, ya, dibawa sama putra Ustadz Fahru almarhum, ya, makan di salah satu restoran Jeddah di depan air mancur Jeddah itu. Nah, yang saya mengatakan benenge wala joy. 1 ekor ikan itu hampir 1 juta. Itu belum dimasak. Belum dimasak, baru ditunjuk dulu. Harganya. Jadi 100, kalau tidak salah 185 real, ya, 1 ekor. Ya, waktu itu saya menukar uang 1 juta, itu cuma 200 sekian real. Jadi saya bilang,
kalau saya dikasih uangnya. Dan ada tanggapan dari yang ikut bersama saya makan di restoran, boleh boleh di kampota. Gitu. Nah, masya Allah nih matana. Tapi ya namanya juga kalau di sana ya pasti chefnya ya chef internasional ya kalau di restoran besar. Nah, sehingga tidak terasa ya kalau mabona nih lagi masih enak gitu. Nah, jadi ini diantara ya yang disebutkan dalam ayat ini, warzuq ahlahu minat thamarat, ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara, ya, dan orang yang kafir juga dapat, cuma ya fa umatti'uhu qalila, ya, jadi kesenangannya itu sedikit buat mereka. Tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ini yang bisa kita ya, jelaskan pada kesempatan ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pada ayat 128 biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.